സ്ത്രീധന പീഡന മരണങ്ങളെപ്പറ്റി ദിനം പ്രതിയെന്നോണം വാർത്തകൾ വരികയാണിപ്പോൾ. മോഡലും നടിയുമായ ട്വിഷ ശർമ്മയുടെ ആത്മഹത്യയും വലിയ കോളിളക്കമാണ് സൃഷ്ടിച്ചത്. സംഭവത്തിൽ ഇപ്പോഴിതാ ട്വിഷയുടെ ഭർത്താവായ സമർ സിംഗിനെ ഭോപ്പാൽ ജില്ലാ കോടതി 7 ദിവസത്തെ കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടിരിക്കുകയാണ്. കൂടാതെ ട്വിഷയുടെ മൃതദേഹം വീണ്ടും പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്യാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് അന്വേഷണ സംഘം. മോഡലും നടിയുമായ ട്വിഷ ശർമ്മയുടെ ആത്മഹത്യാ കേസിലെ മുഖ്യപ്രതിയും ഭർത്താവുമായ സമർ സിംഗിനെ ഭോപ്പാൽ ജില്ലാ കോടതി 7 ദിവസത്തെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ജബൽപൂരിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന ശേഷം കനത്ത സുരക്ഷയിലായിരുന്നു സമർത്തിനെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയത്. കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പൊതുജന ശ്രദ്ധ വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ജനക്കൂട്ടത്തെ നിയന്ത്രിക്കാനും അനിഷ്ട സംഭവങ്ങൾ തടയാനുമായി കോടതി പരിസരത്ത് വലിയ പോലീസ് സന്നാഹത്തെയൊക്കെയായിരുന്നു ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നത്. ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 3:15ഓടെയാണ് സമർത്തിനെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയത്. സംഭവം നടന്ന 10 ദിവസത്തിന് ശേഷമാണ് സമർത്ത് പോലീസ് പിടിയിലാകുന്നത്. जो आरोपी समर्थ है इसकी जो पुलिस कस्टडी मानने वाला 7 दिन की दी गई है उसमें बहुत सारी प्रोसीजर कार्रवाई जो हमारे द्वारा की जानी है, तो हम लोग बिल्कुल उसको टाइम के हिसाब से. കദാര ഹിൽസ് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിലുള്ള വീട്ടിൽ ട്വിഷ ശർമ്മയെ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയ ദിവസം മുതൽ, അതായത് മെയ് 12 മുതൽ സമർ സിംഗ് ഒളിവിലായിരുന്നു. കേസിൽ കൃത്യമായൊരു നടപടി തുടക്കത്തിൽ വൈകിയിരുന്നെങ്കിലും ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന നീതിയുക്തമായ അന്വേഷണം പ്രതീക്ഷകൾ ഉയർത്തുന്നുവെന്നാണ് ട്വിഷയുടെ കസിൻ മാധ്യമങ്ങളോട് വ്യക്തമാക്കിയത്. इनिशियल इन्वेस्टिगेशन को लेके हम लोग काफ़ी मतलब डीमोटिवेट भी हो रहे थे और काफ़ी हम लोग परेशान हो रहे थे, लेकिन जब से हमने सीएम साहब से और मीडिया से कहीं ना कहीं हेल्प मिली है हम पॉजिटिव साइन अभी हमें दिखे हैं. कुछ हाई कोर्ट में भी PM2 के लिए हमें पॉजिटिविटी मिली थी. हाई कोर्ट में उन्होंने बेल के लिए अप्लाई किया था, फिर उन्होंने बेल अपना जो था एप्लीकेशन वो विड्रॉ कर लिया, फिर वहाँ कल सरेंडर किया. तो अभी चीज़ें थोड़ा ठीक चल रही हैं. कटारे इस थाले में कल 2-2:30 बजे उसका वहाँ पर आए भी थे वो लोग. आज सुनवाई हुई है, 7 दिन की कस्टडी मिली है, तो थोड़ा सा सहमति तो है हमारी कि ठीक है अभी सही चल रहा है. CBI जांच जब होगी तो सारे दूध का दूध पानी का पानी होगा. शक जरूर है. आप देखेंगे कि अगर क्राइम सीन पे कोई टीम नहीं है, जो गिरिवाला जी हैं वो भी अपने घर से काफ़ी इंटरव्यू दिए जा रही हैं, तो यही हमारे लिए डाउट है कि वहाँ पर क्या हो रहा है. क्राइम सीन को एक्चुअली कितना संभाल के रखा गया है, कितना CBI को भी वो मिल पाएगा, उसके लिए मुझे थोड़ा सा डाउट है. बट CBI पे पूरी सहमति है हमारी और वो अपना जांच करेगी, जरूर जांच करेगी. पोस्टमार्टम 2 से हमें पूरी इंजरी है, जैसा कि हम पहले दिन से ही बता रहे हैं कि पोस्टमार्टम में जो चीज़ें दिखनी चाहिए थी वो अप्रत्यक्ष मतलब उसमें नहीं दिख रही हैं, ट्रांसपेरेंसी उसमें नहीं थी. पोस्टमार्टम 2 से हमें पूरी उम्मीद है और कहीं ना कहीं न्यायपालिका से भी एक उम्मीद जगी है हमारी कि PM2 के लिए उन्होंने अलाउ किया और बाकी सारी चीज़ों के लिए जैसे वो एक्शन ले रहे हैं, जैसे कर रहे हैं. CBI जांच के लिए भी उन्होंने बोला हुआ है, तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव साइन है. PM2 आएगा तो सारी चीज़ें सामने आएंगी. നിലവിൽ സ്ത്രീധന നിരോധന നിയമപ്രകാരമാണ് FIR രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. കൂടാതെ സമർ സിംഗിന്റെ ലൈസൻസ് BC താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവെച്ചു. ട്വിഷയുടെ മൃതദേഹം രണ്ടാമത് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്യാനുള്ള നീക്കങ്ങൾ നടക്കുകയാണിപ്പോൾ. ഇതിനായി ഡൽഹി എയിംസിൽ നിന്നും 4 അംഗ മെഡിക്കൽ സംഘം ഇന്ന് വൈകുന്നേരം ഭോപ്പാലിലേക്ക് തിരിക്കും. कल जबलपुर से आरोपी को पकड़ के भोपाल लाई है पुलिस. आज पुलिस ने उन्हें सुबह पेश कराया मजिस्ट्रेट साहब के सामने. 7 दिन का रिमांड मांगा था और सभी परिस्थितियों को देखते हुए कि अभी शुरू से ये लगातार फरार है 12 तारीख के बाद से, आज मजिस्ट्रेट साहब ने 7 दिन का पुलिस रिमांड दे दिया है आरोपी को. अब वो सभी ने देखा, वो हंस रहे थे. अब उनने क्या करा है नहीं करा है पुलिस निकालेगी 7 दिन के अंदर. और पासपोर्ट के संबंध में प्रोसीडिंग हुई थी. उनके वकील साहब ने आज अपना पासपोर्ट भी जमा कर दिया जो आरोपी है उसका. और बाकी 3 एप्लीकेशन हैं जो पेंडिंग है, जो प्रिजर्वेशन के संबंध में हमने लगाई थी जो नंबर के लिए, उसके लिए अभी 29 तारीख लगी है. आगे 10 दिनों तक कहाँ रुके थे, कोई जानकारी अभी कुछ नहीं दिया. अब इन्वेस्टिगेशन होगा और इसमें 10 दिन तक वो किसके संरक्षण में थे, अगर कोई सरकारी लोग इसमें इन्वॉल्व है जिनके पास वो थे, तो उसके लिए भी प्रोसीडिंग है, उसके लिए भी सजा इन्वेस्टिगेटिव. മെയ് 12-നായിരുന്നു ട്വിഷ ശർമ്മയെ ഭോപ്പാലിലെ ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടിലെ ടെറസിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തുന്നത്. 2025 ഡിസംബറിലാണ് അഭിഭാഷകനായ സമർ സിംഗിനെ ട്വിഷ വിവാഹം കഴിക്കുന്നത്. എന്നാൽ വിവാഹത്തിന് ശേഷം ഭർത്താവിന്റെയും ഭർത്തൃമാതാവിന്റെയും ഭാഗത്തുനിന്നും സ്ത്രീധനത്തെ ചൊല്ലി ട്വിഷയ്ക്ക് വലിയ തരത്തിലുള്ള മാനസിക ശാരീരിക പീഡനങ്ങളാണ് അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നിരുന്നത്. ഇത് ട്വിഷയുടെ മരണശേഷം കുടുംബം വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. കുടുംബത്തോട് താൻ അപകടത്തിലാണെന്ന് ട്വിഷ പറഞ്ഞിരുന്നതായും അവർ പിന്നീട് വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ട്വിഷയുടെ മരണശേഷം പുറത്തുവന്ന CCTV ദൃശ്യങ്ങളിൽ ട്വിഷ ഒറ്റയ്ക്ക് ടെറസിലേക്ക് പോകുന്നതും പിന്നീട് അബോധാവസ്ഥയിലായ ട്വിഷയെ താഴേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതും CPR നൽകാൻ ശ്രമിക്കുന്നതുമൊക്കെ കാണാം.
പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിലും തൂങ്ങിമരണമെന്ന് തന്നെയാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ അവളുടെ ശരീരത്തിൽ കണ്ടെത്തിയ മുറിവുകളാണ് കൂടുതൽ സംശയത്തിനിടയാക്കുന്നത്. മുറിവേറ്റതും അടിയേറ്റതുമായ നിരവധി പാടുകളാണ് ടിഷയുടെ ദേഹത്തുണ്ടായിരുന്നത്. ഇതൊരു ആത്മഹത്യയല്ല, കൊലപാതകമെന്നാണ് ടിഷയുടെ കുടുംബത്തിന്റെ ആരോപണം. സമർ സിംഗിന്റെ കുടുംബത്തിന് രാഷ്ട്രീയ നിയമസ്വാധീനമുള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ കേസ് അട്ടിമറിക്കപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതയൊക്കെ കുടുംബം തുടക്കത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു. പോലീസ് തുടക്കത്തിൽ കാണിച്ച മെല്ലപ്പോക്കിനെതിരെയും കുടുംബം ആരോപണം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അന്വേഷണം മുന്നോട്ടു പോകുന്നത് ശരിയായ രീതിയിലെന്ന് തന്നെയാണ് കുടുംബവും വ്യക്തമാക്കുന്നത്. രണ്ടാം പോസ്റ്റ്മോർട്ടം കൂടി നടക്കുന്നതോടെ ടിഷയുടെ മരണത്തിൽ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാകും. ഇതുകൂടി പരിഗണിച്ചാകും ഇനി മുൻപോട്ടുള്ള നടപടികൾ. ടിഷയ്ക്ക് അർഹമായ നീതി നമ്മുടെ നിയമ സംവിധാനം നേടി നൽകുമെന്ന് നമുക്ക് കരുതാം. കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്ക് ന്യൂസ് 18 കേരളം യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.